اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان ندا زیدی، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ پروگرام ماہ صیام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ یہ مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہیں وہ جو اس برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم اور گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ماہ شعبان سے ہم ماہ رمضان میں کیسے متصل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ندا، سب سے پہلے میں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور قائم ٹی وی کے ذریعے تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ عظیم مہینہ آ گیا کہ جس مہینے کا ہم پورے سال انتظار کرتے ہیں، بلکہ آسان الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ دن گن گن کے انتظار کرتے ہیں کہ کب رمضان المبارک آئے گا اور کب رحمت پروردگار ہم پر سایہ فگن ہوگی، اور کب ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی رحمت کے سے مستفیض ہو سکیں گے، اور کب وہ مہینہ آئے گا کہ جس میں سونا بھی عبادت قرار پائے گا، جس میں جاگنا بھی عبادت قرار پائے گا، جس میں تسبیح و تحلیل بھی عبادت قرار پائے گی، اور جس کے اندر ہم تمام تر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفیض ہو سکیں گے۔ آپ کا سب سے پہلا سوال بڑا خوبصورت سوال ہے، اس لیے کہ آپ نے پوچھا کہ ہم ماہ شعبان سے ماہ رمضان میں کیسے متصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور ماہ رمضان امت کا یعنی ہم سب کا مہینہ قرار پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث گرامی ہے، اور اس حدیث کی روح سے تو ماہ رجب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیسے اللہ کا مہینہ، آپ کا مہینہ اور امت کا مہینہ قرار پائے، تو انہوں نے فرمایا کہ ماہ رجب جیسے بیج بونے کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں نا، تو جس وقت بیج کسان فصل بوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کیسی فصل نکلے گی، کیسے اس کے پھل ہوں گے، کیسے ثمرات ہوں گے۔ تو اب رجب کا مہینہ جیسے ہی ہمارے پاس آتا ہے تو مومن ہوشیار ہو جاتا ہے کہ بیج بونے کا مہینہ آ گیا۔ رجب کے 30 دن گزار کر جب ماہ شعبان سے متصل ہوتا ہے تو اب مومن اور زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو بیج ہم نے بویا تھا، جو فصل ہم نے بوئی تھی، اب اس کی آبیاری کا وقت ہے، یعنی پانی دینے کا ٹائم آ گیا۔ اب پانی کیسے، اعمال حسنہ کو، تقوی کو کیسے پانی دیا جائے، تو وہ پانی آپ کی آنکھوں کا پانی ہوا کرتا ہے، آپ کے آنسو ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان خوف خدا میں گریا کرتا ہے، خوف خدا میں روتا ہے، تقوی الہی میں روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے شرمندگی سے، ندامت سے، پشیمانی سے روتا ہے، تو پروردگار عالم کو اس کے یہ آنسو، بندہ مومن کے آنسو بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو اب ماہ شعبان جو کہ ہم گزار کر آئے ہیں وہ ہے آبیاری کا مہینہ۔ اب ماہ رمضان آ گیا، یعنی امت کا، ہم گناہ گاروں کا مہینہ، خطا کاروں کا مہینہ۔ اب بیج بویا جا چکا ہے، آبیاری کی جا چکی ہے، پانی دیا جا چکا ہے، اب تو فصل کاٹنے کا وقت آ گیا۔ رحمت پروردگار منتظر ہے، پروردگار عالم کی بخشش انتظار کر رہی ہے، اور اس بخشش کی فصل بس کاٹنی ہے۔ اب دن عبادت قرار پائے، راتیں عبادت قرار پائیں، سونا عبادت قرار پایا، جاگنا عبادت قرار پایا، ہمارا بات کرنا، عورت اگر اپنے گھر کے کام کر رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہے، ان کے لیے سیر و رفتار کا انتظام کر رہی ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ مرد اگر اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہے، معمولات زندگی میں وہ جا رہا ہے اپنے کاروبار کو، اپنی نوکری کو سر انجام دینے، لیکن وہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو فرد بھی اپنے معمولات زندگی میں اپنے وقت کو گزار رہا ہے وہ مسلح عبادت پر نہیں ہے، لیکن اس کا وہ وقت عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ لیکن میں ابھی وہ جواب باقی ہے کہ ہم متصل کیسے ہو سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے سے شعبان میں متصل ہونے کے لیے 3 روزے، رجب کے آخری روزے یعنی 27، 28، 29، 3 رجب کے روزوں کو، اور پھر 3 شعبان کی ابتدائی 3 تاریخوں کے اگر ہم روزے رکھ لیں تو ماہ رجب سے جب ہم ماہ شعبان میں متصل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر
इरशाद फरमाते हैं कि जैसे पूरे रजब के महीनों के रोज़ों का सवाब मिल जाए, यानी कहाँ 30 रोज़े और कहाँ 3 रोज़े माह रजब के। अब शाबान के महीने से जब रमज़ान में मुतसिल हो रहा है, कहा कि आखिरी शाबान के 3 रोज़े यानी 27 शाबान से जब हम मुतसिल होते हुए रमज़ान की पहली जो कि वाजिब रोज़ा आ गया, हम उससे मुतसिल हो गए, तो गोया माह शाबान के तमाम रोज़ों का सवाब मिल गया। कितना मुश्किल है 30 रोज़े शाबान के रखने, किस कदर मुश्किल काम है, लेकिन सिर्फ 3 रोज़े रख कर हम माह रमज़ान से मुतसिल हो गए, गोया कि माह शाबान के पूरे रोज़ों का सवाब मिल गया। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह अभी आपने अपनी गुफ्तगू में बयान किया कि सोना भी इबादत है, तो रमज़ान में रोज़े में सोना इबादत किस तरह है? इंसान तो सो जाता है, तो इसको इबादत क्यों करार दी है? अच्छा, सोना वैसे भी इबादत है। अगर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात की बजा आवरी करते हुए अपनी नींद सो जाता है, क्योंकि नींद अल्लाह ताला की जानिब से है, रात अल्लाह ताला ने बनाई है आराम के लिए, पूरा दिन अल्लाह ताला की अताअत करते हुए कारोबारी ज़िंदगी से गुजरते हुए जब रात को इंसान बिस्तर पर जाता है तो कुछ मसनून दुआएं भी हैं। सबसे पहले कि जब इंसान बावज़ू होकर बिस्तर पर जाता है तो वो जो उसके घर का बिस्तर है वो उसके लिए मुसल्ला इबादत बन जाता है। अभी तो रमज़ान की बात ही नहीं है, ये आम दिनों की बात है। उसके अलावा कुछ मखसूस दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं कि अगर सोने से पहले उन दुआओं को पढ़ लिया जाए। मसलन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अगर सलमान तुम पूरी रात चाहते हो इबादत इलाही में गुजारो, तो सलमान ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि मैं पूरी रात को इबादत इलाही में गुजारूं? कहा कि तुमको चाहिए कि तुम कम से कम सोते हुए ये अमाल कर लो। अब उसमें हम 3 मरतबा सूरह इखलास ले लें, हम चंद मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना ले लें, या चंद मरतबा तस्बीहात अरबा ले लें। वो तो बड़ी मुख्तसर सी दुआएं हैं, बड़ी मुख्तसर सी आयात हैं, लेकिन उनको पढ़ने का जो अज्र और सवाब इतना कसीर है, इतना अजीम है, गोया कि पूरी रात उसका बिस्तर जो है वो मुसल्ला इबादत बन गया। ये तो आम दिनों की इबादत की बात हो रही है, लेकिन जब हम माह रमज़ान में आते हैं तो माह रमज़ान में परवरदिगार आलम की जानिब से बरकतें रहमतें बरस रही हैं। जब वैसे अगर किसी के सामने हम बात करें और हमारे मुंह से स्मेल आ जाए तो कितना बुरा महसूस होता है, लेकिन अगर रोज़ेदार के मुंह से महक जो आती है परवरदिगार आलम को वो भी पसंद होती है। रोज़ेदार जब सो जाता है परवरदिगार आलम को उसकी नींद भी पसंद होती है। रोज़ेदार जब जागता है अपनी मामूलात ज़िंदगी को सर्फ में अपना वक्त गुजारता है परवरदिगार आलम को वो भी पसंद होता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब तिलावत कुरान की जाती है, जब इबादत इलाही की जाती है, जब नमाज रोज़ा जिसकी बहुत ज़्यादा मिक़दार हमें माह रमज़ान मुबारक में नज़र आती है, तो वो इबादत ही इबादत है। और डॉक्टर साहिबा, पहली रमज़ान को हम बिलखसूस कौन से ऐसे अमाल करें जो बताए गए हैं हमें ना? अच्छा, पहली रमज़ान को हम जो अमाल को सरअंजाम देते हैं, एक में नमाज का बिलखसूस तज़किरा करना चाहती हूँ, जो कि तमाम माह रमज़ान के अलावा 11 महीने की पहली तारीख़ को सरअंजाम दिया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकत नमाज है, और इस 2 रकत नमाज को जब सलामती के लिए पढ़ा जाता है तो इंशाअल्लाह ताला पूरा महीना सलामती के साथ गुजरता है। तो हमने 11 महीने भी उस नमाज को पढ़ा, इबादत इलाही के साथ अपने नए महीने का आगाज़ किया। अब जब माह रमज़ान की इब्तिदा हो गई और माह रमज़ान की जब पहली तारीख़ आ गई, तो उसके लिए मफाती में हमारे पास बहुत सारे अमाल मौजूद हैं। सबसे पहले आब जारी में गुस्ल करना। किसी भी इस्लामी महीने की पहली तारीख़ को गुस्ल करने का बहुत ज़्यादा सवाब होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें आदतन वो रोज़ाना नहाया करते हैं, लेकिन जब उसे इबादत इलाही समझ कर नहाया जाए, उसमें चंद नियतों को, अमाल का दारो मदार तो वैसे ही नियतों पर है ना, हमने चंद नियतें शामिल कर ली। आप एक गुस्ल में 1000 नियतें भी कर सकते हैं। हमने नियत कर ली अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए, हमने नियत कर ली अपनी हाजात शरिया की कबूलियत के लिए, हमने नियत कर ली पूरा महीना सेहत और सलामती के साथ गुजरने के लिए, हमने नियत कर ली रिजा के लिए, यानी अल्लाह ताला की जानिब जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक नियत में आप एक गुस्ल में 1000 नियतें कर सकते हैं, तो वो आपका नहाना, वो आपका गुस्ल भी इबादत इलाही बन जाएगा। अच्छा, गुस्ल आपने कर लिया, अब उसके बाद रिवायत कहती है कि 3
30 چلو پانی، یعنی آپ نے 30 چلو پانی گن کر اپنے سر کے اوپر ڈالنا ہے اور پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے کہ یہ سال بھر تک تمام درد اور تمام بیماریوں سے شفا بن جائے۔ ہمارے یہاں آج کل جسم میں درد کی کس قدر عموماً شکایت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس کتنے اچھے مواقع موجود ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا موقع موجود ہے کہ اگر ہم پہلی ماہ رمضان کو 30 چلو پانی اپنے سر کے اوپر ڈالنے کے اپنے جسم کے تمام درد اور بیماریوں سے شفا کے لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس کو دور فرما دے گا۔ 1 چلو عرق گلاب، یہ بڑی خوبصورت روایت ہے ہمارے پاس، اور یہ پورے سال میں ہمیں ایک ہی دن ملتا ہے پہلی رمضان کا، کہ اگر عرق گلاب اپنے چہرے پر ڈال لیا جائے تاکہ ذلت و پریشانی سے نجات مل جائے، اور تھوڑا سا عرق گلاب اپنے سر پر ڈال لیا جائے تاکہ دیوانگی سے محتاجی سے محفوظ رہے، تو پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ دینا، کسی بھی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو صدقہ دینا بہت زیادہ اجر و ثواب کو موجب ہے، لیکن جب ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے، اب تو دن اور رات عبادت الہی میں گزر رہے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ صدقہ ہو رہا ہے الہی میں، پروردگار عالم اس صدقے کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، 2 رکعت نماز پہلی رمضان کو، جس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا فتحنا، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سا بھی سورہ، تاکہ پروردگار عالم اس سال کی تمام برائیوں کو دور فرما دے۔ صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعا، کہ اگر اس ماہ کی پہلی رات میں کوئی بہت مصروف تھا، وہ دعا کو نہیں پڑھ سکا، تو ابھی دن باقی ہے، وہ صحیفہ کاملہ کی 40ویں دعا پڑھ لے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری مسنون دعائیں ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی راتوں کی دعائیں الگ ہیں، ماہ رمضان المبارک کی 30 دنوں کی 30 دعائیں علیحدہ ہیں، جس کے ہر روز کے علیحدہ علیحدہ فیوز و برکات ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک کی برکت رحمتیں کیا ہیں؟ ماہ رمضان المبارک یہ تو مہینہ ہی پورا برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ہم جب ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری روایات ایسی موجود ہے کہ جن روایات کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان فضائل کو بھی حاصل کر سکیں گے، ان برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض بھی ہو سکیں گے۔ امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اور حضرت نے اپنے آبائے طاہرین سے اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ خدا کے یہاں سارے مہینوں سے افضل ہے، جس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں سے بہتر ہیں، جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، جس کی گھڑیاں دوسرے مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت میزبان ہے اور تم مہمان ہوگے، اور اسی مہینے میں خدا نے تمہیں بزرگ والے لوگوں میں یعنی عز و شرف والے لوگوں میں قرار دیا ہے، اور اس میں سانس لینا تمہاری تسبیح ہے اور تمہارا سونا عبادت کا درجہ قرار پاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم جاتے ہیں ابھی ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے پروگرام ماہ صیام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، رمضان میں ہم جس طرح یہ افطار کرائیں مستحقین ہیں اور ہم کسی کو اپنے گھر پہ انوائٹ کریں تو کیا اس کا ثواب ہے افطار کا؟ اچھا، آپ کے اس ایک سوال سے میں 2 سوالوں کے جوابات نکال سکتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے مستحقین کی بھی بات کی اور اپنے گھر پہ بھی کسی کو بلانے کی بات کی، مہمانداری مہمان نوازی کی بات کی، تو اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اجر و ثواب ہے۔ اچھا، ایک بات تو جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کی رضامندی کے واسطے کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے عزیزوں کو گھر پہ بلایا، قربا کو گھر پہ بلایا، کوئی گیٹ ٹوگیدر کی، کوئی تقریب کی، لیکن اگر جب وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو ہمارا دنیاوی کام بھی عبادت بن جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہی کہ جب ہم پہلی رمضان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اب پورا 30 دن ہمارے پاس موجود ہے۔ ماہ رمضان میں کسی کو بھی روزہ افطار کرانے کا ثواب، اب نہ یہاں پر مستحقین کی بات ہے، نہ ناداروں کی بات ہے، نہ غریبوں کی بات ہے، نہ اپنوں کی بات ہے، نہ پرایوں کی بات ہے، بلکہ کسی کو بھی روزہ افطار کرا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، کہا کہ جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اسے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ صاحب حیثیت ہو
नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हो रही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज़ की, क्योंकि जो अवाइल का इस्लाम था उस ज़माने में गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, और आपको मालूम है कि असहाबे सुफ़ा के यहाँ भी खाना खातिमुन नबीय्यीन व मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जाया करता था। सहाबा कराम बहुत ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, कहा कि रोज़ा अफ्तार कराना ये तो एक आदमी को खाना खिलाना है। कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इतना ना कर सकें, यानी इतनी हैसियत ना रखते हो, इतना मकदूर ना रखते हो, तो फिर क्या करें? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अफ्तार में आधी खजूर की क्या हैसियत होती है। अरब में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूरें कहाँ पैदा होती हैं? अरब में। और अरब में भी जब इतनी ज़्यादा खजूरें वाफिर मिक़दार में पाई जाती हूँ, उसमें भी आधी खजूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे आधी खजूर हो या एक घूंट शरबत हो, वो भी देकर अपने आप को आतिश जहन्नुम से आज़ाद करा सकते हो। तो ये तो अभी आप किसी की भी बात हो रही है, उमूमी बात हो रही है, आप किसी को भी अफ्तार करा दो। लेकिन जब मुस्तहक़ीन की बात आती है, जब नादारों की बात आती है, जब गुरबा की बात आती है, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में सदका और खैरात का अजर और सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता है। यही वजह है कि हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं शहर कराची में रहती हूँ, लिहाजा मैं यही के शब व रोज़ के मामूलात पर बात करूँगी। आज हम देखते हैं कि शहर कराची की सड़कों पर जा बजा मकामात पर लोगों को, मुसाफिरों को, गुजरने वालों को अफ्तार कराया जा रहा होता है। बहुत सारी मसाजिद में, इमाम बारगाहों में तवील दस्तरखान बिछते हैं और वहाँ पर अफ्तार कराया जाता है। बहुत सारे मकामात पर गुरबा को बुलाया जाता है, उनको महीने का राशन दिया जाता है। तो ये तमाम के तमाम काम अजर और सवाब में शामिल है। तो डॉक्टर साहिबा, ये जिस तरह कोरोना वायरस की वबा चल रही है और इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, परेशान है, तो इसमें हम किस तरह रोज़ा रखें? और ये हमारे मुज्तहिदीन क्या कह रहे हैं इसमें कि रोज़ा रखना चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए, मैं इस बात की भी बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत कर सकती हूँ। हमारे शहर कराची में, बल्कि मुमलिकत पाकिस्तान में कई साल पहले हीट स्ट्रोक आया था। तो हीट स्ट्रोक के लिए क्योंकि लोग मेंटली तैयार नहीं थे, लिहाजा इस वजह से बहुत सारे अफराद दुनिया से गुजर गए थे। लेकिन क्या इसके बावजूद किसी ने रोज़ा छोड़ा था? नहीं छोड़ा था। तो यहाँ पर तमाम मराजईन के फतवे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी ये नहीं कहता कि रोज़ा छोड़ दें। रोज़ा छोड़ने का कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार किया जाए। जब हम एहतियाती तदाबीर के साथ रोज़ा रखेंगे, अगर आपकी जान को ख़तरा है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद में उसकी क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये आपको अपने हालात खुद देखने हैं। हो सकता है कि मैं 30 दिन के रोज़े रख सकती हूँ, हो सकता है कि मैं आराम से गुजार सकती हूँ 30 दिन। तो यहाँ पर हमारे ऊपर रोज़ा रखना वाजिब हो जाएगा। तो कोरोना वायरस की वो किस वक्त पूरी दुनिया का ये मसला है, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा मौजूद है, वहाँ पर अब ये रमज़ान मुबारक आ ही गया है और माह रमज़ान के रोज़े भी आ ही गए हैं। तो हमको अपने इर्द गिर्द का माहौल भी साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल में इतनी आसानियाँ बहम पहुँचानी चाहिए कि हम अपनी इबादत को सरअंजाम दे सकें। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि अपनी जान पर खेल कर रोज़ा रखने को कोई भी मराजे जो है हमें उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। शरीयत में छूट है, शरीयत में गुंजाइश है, शरीयत में इजाज़त है। नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ो, लेकिन नमाज की माफ़ी किसी सूरत में नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई वबा, कोई अमराज, कुछ भी आ गया है, उसके लिए बहुत सारे ऐसे तरीक़े हो सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम अपनी इबादत को सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए कि जिस पर लगे कि हमारी जान पर बात आ गई है, तो फिर वहाँ पर हम उसको क़ज़ा भी कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमको अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा बनाने की ज़रूरत है, अपने घर के मामलात को देखने भालने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर है ख़ासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्योंकि माह रमज़ान मुबारक है, अगर मस्जिदों पे ताले पड़े हुए हों, मस्जिदों में नमाज़ें बंद हों, सोचिए तो सही कि दिलों पर क्या गुजरती है। तो इस वक्त हमें रब्बुल आलमीन से दुआओं मांगनी चाहिए, परवरदिगार आलम से दुआओं का खास्तगार होना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार आलम तू ही रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है या रब्बुल आलमीन। तू उम्मत मुस्लिमा को, बल्कि मैं सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बात क्यों करूं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं थे, बल्कि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत थे, मोहसिन इस्लाम नहीं थे। जैसे कि कोरोना वायरस के हवाले से बात हो रही है, तो ये माह रमज़ानुल मुबारक है और ये इस वक्त मांगने के दिन और मांगने की रातें हैं। अल्लाह ताला से हमें तलब रहमत करनी है, तलब बरकत करनी है, तलब मग़फ़िरत करनी है, तलब बख्शिश करनी है। तो जब सब कुछ हम मांगेंगे तो सबसे पहले हम बनी नौ इंसानियत की बका के वास्ते, हम सब की मुमिनीन के बिलखुसूस के परवरदिगार आलम तो हम सबको सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे लिए आमाल का दरवाज़ा खुला रहे और हम सबको इस वबाई मर्ज़ से, इस कोरोना से निजात अता फ़रमा दे। तो बहुत सारी हमको दुआएं करनी है और सबसे बड़ी और सबसे अहम दुआ जो हम करते हैं कि परवरदिगार आलम ज़हूर इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ताजील फ़रमा दें। और बेशक ये सारे इम्तिहानात मोमिनीन के लिए इसीलिए आ रहे हैं कि हमको बातनी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर तैयार करना है कि हम ज़हूर इमाम के वास्ते तैयार हो जाएं और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तक़बाल कर सकें। लेकिन रब्बुल आलमीन तू बिल्कुल वैसा है। ये मौला कायनात के अल्फाज हैं जो कि तारीख़ में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि आज इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर भी मौला कायनात की इस दुआ को अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर सकूँ कि परवरदिगार आलम, मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है, मेरी फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ। तू बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैं चाहता हूँ, तू मुझे वैसा बना ले जैसा कि तू चाहता है या रब्बुल आलमीन। अगर हम सब इस कोरोना वायरस से, इस बीमारी से, इस वबाई अमराज से महफूज रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम तेरे कायनात की आखिरी हुज्जत के ज़हूर की ताजील की दुआएं भी मांगते हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें इमाम के अंसार व आवान में, इमाम के लश्कर में शामिल फरमा लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। माह सयाम में निदा ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, मौला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा करेंगे। अल्लाह।